여러분 안녕하십니까? 친해영 TV입니다. 사피엔스 직독 직해 오늘 503번째 시간입니다. 첫 문장 들어보시겠습니다. The flowering of the consumerist ethic is manifested most clearly in the food market. The flowering 개화죠. 개화. 꽃 피우는 것. 개화. The 개화는 이건 전성기다 뭐 이런 뜻입니다. Of the consumerist ethic 소비자 지상주의자들의 윤리. 소비주의 윤리의 번성기, 개화기, 번성기는 is manifested 드러나집니다. manifest는 나타나다, 드러나다 이런 뜻이죠. most clearly 가장 분명하게 in the food market 음식 시장 속에서 음식 시장에서 가장 분명하게 드러난다 이런 뜻이죠. The flowering of the consumerist ethic is manifested most clearly in the food market. Traditional agricultural societies lived in the awful shade of starvation. Traditional agricultural society 전통적인 농업 사회는 전통적인 농업 사회 시절에는 그런 뜻이죠. lived in 속에서 살았습니다. The awful shade of starvation. awful은 무서운, 끔찍한, shade 그림자, 무서운 그림자 of starvation 기아라고 하는 굶주림이라고 하는 무서운 그림자 속에서 살았습니다. starvation 기아, 굶주림, starvation. Traditional agricultural societies lived in the awful shade of starvation. 지금도 소말리아 등 많은 나라에서 기아에 굶주리고 있다는 소식을 듣고 있지만 우리 인간이 배고픔을 해결한 것이 그렇게 오랜 세월은 아니라고 들었습니다. 그 얘기를 지금 하는 겁니다. In the affluent world of today, one of the leading health problems is obesity, which strikes the poor, who stuff themselves with hamburgers and pizzas, even more severely than the rich, who eat organic salads and fruit smoothies. 네. affluent입니다. 네, 죄송합니다. affluent는 부유한 이런 뜻입니다. in affluent world 부유한 세계 이런 뜻이죠. 부유한 세계 속에서는 오늘날과 같은 of today는 오늘날과 같은 이렇게 하면 되겠죠. 오늘날과 같은 부유한 풍부한 세상 속에서는 one of 하나가 있다. of the leading health problem. leading은 선도하는, 앞서서 이끄는 이런 얘기죠. 가장 앞서서 나오는 리딩하는 건강 문제 중에 하나는 건강 문제 중에서 가장 심각한 하나는 이런 뜻입니다. is 입니다. obesity라고 하는 것은 obesity는 이게
비만입니다. 비만. 요즘 다이어트란 말이 굉장히 말할 수 없이 우리 화두가 되고 있죠. 다이어트. 비만입니다. which, which는 그런데 그것은 이란 뜻이라 했죠. 그런데 그것은 strike이라고 하는 것은 무언가를 치는 거죠. 치는 거. 그러면 세게 때리는 겁니다. 그런데 그것은 세게 때린다. 누구를? The poor, 가난한 사람들을. The poor라고 하면 가난한 사람들이란 뜻입니다. 가난한 사람들을 강타합니다. 근데 또 그 사람들을 또 꾸며줬죠. 이렇게 who stuff themselves. stuff라고 하는 것은 여기서 동사로 써서 stuff하고 with까지 쓰면 무언가를 가지고 뭔가를 채우다 이런 뜻입니다. 그들 자신을, 즉 가난한 사람들입니다. 가난한 사람들을 무엇로 채워? 햄버거와 피자로 채우는, 그러니까 허기를 햄버거와 피자로 채우는, 이게 뭐예요? 정크 푸드라고 그러잖아요. 그냥 배고픔을 때우기 위해서 먹는, 물론 햄버거와 피자가 다 정크 푸드는 아니겠죠. 그 중에는 유기농으로 해서 매우 건강을 고려해서 잘 만든 고급 음식일 수 있습니다. 다를 일컫는 건 아니고요. 요즘 또 이게 굉장히 비싼 축에 속하는 음식 중에 하나죠. 우리나라에서는. 그렇지만 일반적으로 대중이 먹는, 어려운 사람들이 주로 먹는 것이 햄버거, 피자라고 하니까, 네. 그래서 그들 자신을 햄버거와 피자로서 잔뜩 채우는, 그런 가난한 사람들을 강타하는 그러한 비만의 문제가 가장 큰 문제다. Even more, 훨씬 더 심각하다. 뭐뭐보다 훨씬 더 심각하다. 뭐뭐보다 심각한 거 하니 the rich, 부유한 사람들보다. 그러면 부유한 사람들은 어떻게 하느냐 하고 봤더니 그 사람들은 이게 주어죠. 그 사람들은 먹습니다. organic salad, 유기농 샐러드를 먹고 그리고 과일 스무디를 먹고, 과일 고급 음료죠. 그런대로 과일 스무디를 마시는 이분들보다 포어한 사람들의 비만 문제가 더 심각해진다. In the affluent world of today, one of the leading health problems is obesity, which strikes the poor, who stuff themselves with hamburgers and pizzas, even more severely than the rich, who eat organic salads and fruit smoothies. 조금 올리겠습니다. 들어보시겠습니다. Each year, the U.S. population spends more money on diets than the amount needed to feed all the hungry people in the rest of the world. Each year, 매년 the U.S. population, 미국 국민들은, 미국의 사람들은, U.S. population, 인구입니다. 미국 인구, 미국 사람들이죠. spend는 돈 아니면 시간이라고 했죠. 소비합니다. 더 많은 돈을, more money를. 어디에? spend on은 spend와 on과 함께 씁니다. 다이어트를 하는데 소비합니다. 돈을 무엇보다 than, 더 많이. 무엇보다 더 많이 하느냐면 the amount, 총량보다. 총량이 무슨 총량일까요? 필요로 하는, 먹이는데. 모든 hungry people, the rest of the world, 이 세상의 나머지 부분, 미국 외에 나머지 사람들의 굶주린, 나머지에 사는 굶주린 사람들 모두를 먹여 살리는 데 필요한 총량보다 미국 사람들이
다이어트에 쓰는 비용이 더 크다 이런 뜻이죠. Each year, the U.S. population spends more money on diets than the amount needed to feed all the hungry people in the rest of the world. Obesity is a double victory for consumerism. obesity, 비만은 살찐 거, 입니다. 하나의 더블 빅토리, 이중적인 승리입니다. For consumerism, 소비 지상주의의 입장에서 보면 이중의 승리입니다. 이중의 승리라고 볼 수 있습니다. 왜 그런 거 하니 차차 보시죠. Obesity is a double victory for consumerism. 하나의 돌을 던져서 두 마리의 새를 잡는다. 일석이조의 같은 뜻입니다. 더블 빅토리니까. Instead of eating little, which will lead to economic contraction, people eat too much and then buy diet products, contributing to economic growth twice over. 네. 자, instead of는 뭐뭐 대신에 eating little 조금 먹는 거 대신에 그런데 그것은 조금 먹는 거는 그런데 그것은 will lead 이끈다 경제적인 위축을 뭐 이끈다 이끌어 뭐를 이끌어 원인이 되는 겁니다. 경제적인 contraction 위축입니다. 경제적인 위축을 이끄는 것이다. 뭐가 조금 먹는 것이 그런 것 대신에 사람들이 먹어 eat 어떻게 너무 많이 먹는다. 그리고 그런 다음에 and then 산다. 너무 많이 먹으니까 어떻게 살까요? 다이어트 물건을 사겠죠. 다이어트 프로덕트를 삽니다. contributing 기여하면서 뭘 기여할까요? contribute to economic growth 경제 성장을 twice over 두 배 넘게 두 배 over니까 두 배 넘겨서 기여하는 꼴이 된다 이런 뜻입니다. contribute to economic growth twice over니까 Instead of eating little, which will lead to economic contraction, people eat too much and then buy diet products, contributing to economic growth twice over. 재밌죠? 네. 더블 팩토리. 반대로 생각을 해보면 많이 먹지 않는 것이 건강을 유지하는 장수의 비결이라고 할 수 있음을 유추할 수 있을 것 같습니다. 그렇지만 먹는 즐거움이 인간의 기본 욕구 중에 하나이기 때문에 그것도 또 너무 뭐라고 할 수 없고요. flowering, flower 꽃, ing 꽃 피움, 즉 만개, 번성, 전성기 뭐 이런 거 나타냅니다. 그 다음 manifested, manifest는 드러나는 겁니다. 나타내는 거. manifested. the joy, 즐거움이죠. 즐거움. on her face, 그 여자의 얼굴에 나타나는 즐거움. 즐거움이 was 였다. 어떻게 됐어요? was clearly manifested. 동사죠. 이게 분명하게 드러났습니다. 얼굴에 미소를 띠면 그 드러나죠. 그 얘기입니다. awful, 무서운 그림자. 끔찍한, 그래서 기아에 대한 두려움을 여기서 나타냅니다. starvation은 기아, 굶주림입니다. 기아가 우리 자동차, 현대 기아 자동차의 기아도 있지만 아시다시피 이렇게 굶어서 죽는 것을
기아라고 합니다. 예, 다 아시겠지만 한자로 한번 써보겠습니다. 기아. 그 다음 millions, 수백만의 사람들이 그런 얘기죠. died of, 죽었다. 뭘로? starvation, 기아로. 어느 시간에? famine, 기근 기간에, 기근 중에. 이것도 이제 기아와 같은 기근이죠. 예. 그 다음 affluent는 부유한, 넘치는 이런 거예요. fluent는 넘치는 뭐 이런 거니까요. affluent. she, 그 여자는 comes, 왔다. 어디로부터 왔어? from. 이거는 출신이다 이런 뜻이죠. an affluent family, 즉 부유한 집안 출신이다. 금수저다. 요새는 또 이렇게 이런 말을 쓰더라고요. 금수저, 흙수저 이런 거. 그 다음 obesity, 장모음입니다. obesity, 비만, 비만입니다. obesity, 비만, obesity. 예. 그 다음 strike는 뭐뭘 친다. 우리 뭐 야구할 때도 strike zone 그러죠. 칠 수 있는 zone. 예. 그래서 해를 끼치다, 강타하다. 예. 땅 하고 때리는 겁니다. 머리를 때리면 강타하는 거죠. strike. 그 다음 stuff with는 stuff가 물건이란 뜻도 있지만 뭘 채우는 것도 있습니다. 채우는 거. 그래서 배를 채우다. stuff oneself with, 채우다. He stuffed himself with junk food. 자, 여기서 junk food라고 하는 것이 있고 fast food라고 하는 게 있죠. 여기서 junk는 뭐 쓰레기, 막 뭐 이렇게 뭐랄까 값싸고 배만 채우기 위한 그런 뉘앙스가 있습니다. junk food. 그 다음에 fast food는 빨리 이렇게 먹을 수 있도록 해주는 그 두 가지 의미는 비슷하면서도 다른 개념이죠. spend on입니다. 돈을 쓰다. The rest of the world는 전 세계의 나머지 사람들, 미국 외의 나머지 나머지 사람들입니다. economic contraction, drag은 끌다 이런 건데 끌어서 하니까 당겨서 하는 거죠. 축소입니다. 축소, 위축, 경제적인 위축, 경제 축소, 긴축 뭐 이런 겁니다. 자, 그러면 다음 쪽 보도록 하겠습니다. How can we square the consumerist ethic with the capitalist ethic of the business person, according to which pro-TS should not be wasted and should instead be reinvested in production? profits인데 profits 죄송합니다. pro-TS 읽네요. 네. 자, 그러면은 보겠습니다. 의문문이네요. How, 어떻게 할 수 있나? 우리가 square는 본래 사각형이죠. rectangle, 직사각형. 예. square, 그래서 뭘 잰다 이런 뜻도 있고요. 그래서 square A with B는 square with, 이것은 조화시킨다 이런 뜻의 매우 훌륭한 동사구입니다. 그래서 우리가 어떻게 조화시킬 수 있을까요? 뭐를? consumerist ethic, 소비자주의와 자본주의적 윤리, 자본주의적 윤리를 어떻게 조화시킬 수 있을까요? 즉, 두 가지를 잘 조화시키지 않으면 안 되죠. of the business person이라고 하는 것은 뭘 하는 사람들이죠? 뭘 하는 사람들? 비즈니스는 사업을 하는 사람들의 기업가적 윤리죠.
기업가적 윤리, 자본주의적 윤리, 기업하는 사람들이 자본주의적 윤리와 소비주의적인 윤리를 어떻게 스퀘어 맞춰 나갈 수 있을까? 조화롭게. 따라서 according to는 따른다 이런 뜻입니다. 따른다. which profit 어떠한 이익이 어떠한 이익이 profit는 이익입니다. should not be wasted 낭비되지 않고 즉 어떠한 이익도 낭비되지 않고 지켜나가면서 그렇죠? 지켜나가면서 따르면서 그리고 should be reinvested 대신에는 추가된 거죠. 재투자된다. 어디에? 대신에는 별도로 있는 말이죠. 대신에 재투자되어야만 한다. 어디에? 생산 속으로. 낭비되지 않아야만 하고 그 이익이 재투자되어야 한다는 것 그런 원리에 따르면서 according to는 무엇뭐에 따르다 이런 뜻이니까요. 따르면서 어떻게 하면 조화시킬 수 있을까요? 두 개념을 이런 뜻입니다. How can we square the consumerist ethic with the capitalist ethic of the business person, according to which profits should not be wasted and should instead be reinvested in production? It's simple. It's simple. 그것은 단순합니다. 해답은 단순합니다. 이런 뜻이죠. It's simple. It's simple. 간단하죠. 다음입니다. As in previous eras, there is today a division of labor between the elite and the masses. 자, 어떻게 풀어나가는지 한번 보시죠. 궁금하시죠? As in previous eras, 이전 시대와 마찬가지로 era, 이전 시대들과 마찬가지로 이런 뜻이죠. 마찬가지로 there is, 있습니다. 뭐가 있어요? 오늘날에도 하나의 division of labor, division of labor 뭐예요? 노동의 나눔. 노동의 나눔이 뭐예요? 분업이죠. 분업. 분업 구조 이 주어입니다. 오늘날에도 분업 구조가 있습니다. 존재합니다. 누구누구 사이에 between A and B 사이에 즉 엘리트 계층과 대중들 사이에는 하나의 분업 구조가 노동의 분업 구조가 존재합니다. 그래서 더 있다는지 또 궁금해지네요. As in previous eras, there is today a division of labor between the elite and the masses. 다음 들어보시겠습니다. In medieval Europe, aristocrats spent their money carelessly on extravagant luxuries, whereas peasants lived frugally, minding every penny. 네, 예를 들어보겠습니다. In medieval Europe, 중세 유럽에서는 aristocrats, 귀족들은 spent는 돈 아니면 시간이라 했죠. 소비했다, spend의 과거, 그들의 돈을 부주의하게, 그 얘기는 뭐예요? 방만하게 돈을 썼다 이런 뜻입니다. 어디에다가 썼는고 하니 spent는 on과 함께 어울립니다. extravagant luxuries, extravagant는 지나치게, extra가 넘어서는이죠. 지나치게 사치스러운 곳에 돈을 썼고요. 반면에 whereas 반면에 소작농들은 peasant, 농민들은 peasant입니다. 농민들은 살았다. 어떻게? frugally, 검소하게. frugality 나왔었죠? 검소, 검약, 절약, frugally하게
살았습니다. 검소하게 살았습니다. minding, 신경 쓰면서 염려하면서 every penny, 동전 한 푼도, 푼돈도 신경 쓰면서 이런 뜻입니다. mind every penny는 한 푼 한 푼 아껴 쓰다 이런 뜻입니다. 그렇겠죠? mind 신경 쓰다 every penny. 네, 재밌는 좋은 표현이죠. In medieval Europe, aristocrats spent their money carelessly on extravagant luxuries, whereas peasants lived frugally, minding every penny. Today, the tables have turned. Today, 오늘날에는 the tables, 그 테이블이 탁자가 have turned, 변했습니다. 바뀌었습니다. 지금 무슨 뜻일까요? 상황이 바뀌었다 이런 뜻입니다. 테이블이 변했다는 얘기는 상황이 우리 협상하고 있다. 그런데 테이블이 변했다. 갑이 을되고 을이 갑되고 이렇게 상황이 변했습니다. 이런 뜻입니다. Today, the tables have turned. 네. The rich take great care managing their assets and investments, while the less well-heeled go into debt buying cars and televisions they don't really need. 네. 자, 죄송합니다. 끝에 안 보이셨겠네요. 네. 다시 한번 들어보겠습니다. 듣는 게 매우 중요하죠. 네. The rich take great care managing their assets and investments, while the less well-heeled go into debt buying cars and televisions they don't really need. 네. 자, the rich 이것은 복수 보통 명사입니다. 이게 더 플러스 형용사는 이게 부유한 사람들이란 뜻입니다. 복수입니다. 부유한 사람들은 take care, 신경 쓴다 이런 뜻이죠. 이건 매우 끼어 들어간 말이죠. 매우 크게 신경 쓴다 이런 뜻이죠. 뭐 manage 하려고 관리죠. 관리, 경영 관리. Their asset, 그들의 자산과 그들의 투자를 manage, 관리하려고 관리하는데 엄청 신경을 쓴다. 부유한 사람들은 옛날에는 막 과소비, 막 넘치는 사치 이런 거 하면서 세월을 막 인조이 하면서 살았는데 지금은 막 신경 쓰면서 산다 이런 뜻입니다. 반면에 while 뭐뭐 할 때 the less는 이게 the rich의 반대말로 적은 사람들, 그러면 가난한 사람들, 돈이 없는 사람들 이렇게 번역하면 됩니다. The less들은 well-heeled go into debt. heel이라고 하는 것은 신발의 힐이죠. 힐, 하이 힐 하는 힐입니다. 그래서 뭐 뒤따라가다 뭐 이런 뜻인데 여기서는 less well-heeled는 그 부유하지 않은 형편이 별로 좋지 않은 사람들, 그래서 여기까지가 가난한 사람들을 나타냅니다. 덜 heeled, 형편이 잘 뒷받침되지 않는 사람들, 즉 부유하지 않은 사람들은 go into debt는 들어간다, 빚속으로 들어간다, 즉 빚진다 이런 뜻입니다. 빚입니다. debt가. 그래서 빚진다, 뭐 하는데? 자동차를 사느라고, 그리고 텔레비전을 사느라고. 자동차와 텔레비전을 사는데 빚을 진다. 그런데 그것은 뭐예요? 그들이 don't really need, 진짜 필요하지도 않은, 정말 필요하지도 않은, 이 말은 텔레비전과 car를 꾸며줍니다. 진짜 필요하지도 않은 자동차와 텔레비전을 사느라고 빚진다. 그러니까
두 가지가 형세가 역전됐다 이런 얘기죠. 가난한 사람과 부유한 사람들이 옛날과 달리. The rich take great care managing their assets and investments, while the less well-heeled go into debt buying cars and televisions they don't really need. 네. 자, 단어 좀 보겠습니다. Square A with B는 A와 B를 조화시킨다. 뭘 맞춘다. 예. It's hard. 어렵다. it는 가주어겠죠. 예. 그 다음에 어려운 이렇게 내는 거죠. 예. to 이게 진주어입니다. 맞추는 거. 그의 말과 그의 행동을 맞추는 거. 사람이 말과 행동을 맞추는 것이 쉽지 않다. 어렵다. 언행일치. 그죠? 언행일치가 어렵다. 이런 얘기를 하는 것 같습니다. 예. 언행일치가 어렵다. 어렵죠. 예. ethic, 윤리입니다. division of labor, 이건 분업입니다. 분업. 우리가 아담 스미스가 분업의 이론을 얘기했고, 그 다음에 무역에서는 여러분도 뭐 예전에 배우셨을지도 모르는데 리카도라는 사람이 국제 무역에서의 분업을 얘기했죠. 근데 요즘은 미국 대통령 트럼프가 요즘 관세 때문에 굉장히 많이 뉴스에 나옵니다. 미국이 관세를 너무 심하게 부과하면 마찬가지로 우리나라도 미국에서 들어오는 것에 관세를 심하게 부과할 수밖에 없는데 우리로서는 큰 타격이죠. 우리가 미국에서 가져오는 품목과 우리가 미국에 수출하는 품목이 다르니까 적어도 어떤 기술 집약적인 것도 있고 농산물 같은 것도 있지만 그 득실을 따져보면 우리가 손해겠죠. 그러니까 미국에서 그러고 있겠죠. 그래서 현명하게 잘 협상을 해야 될 것 같습니다. 아담 스미스 나오네요. 아담 스미스는 국부론의 저자죠. emphasizes 강조했다. the importance of division of labor 농업의 분업의 중요성을 강조했다 이런 얘기입니다. 그 다음 extravagant luxuries 지나치게 사치하는 지나치게 사치하는. 그 다음 frugality는 frugality죠. frugality 부사입니다. 절약하면서 검소하게. 그 다음 mind 신경 쓰다. every penny penny조차도 동전 푼돈조차도 모든 푼돈조차도 신경 쓰다. 즉 아껴 쓴다 이런 뜻입니다. She lived alone. 그 여자는 혼자 살았고 푼돈을 아껴 썼다. 그 다음 the table 너입니다. The tables have turned. 형세가 바뀌었다. 아까 했죠. Once he was the boss. 한때 그는 boss, 사장이었다. 두목이었다. 리더였다. 이런 얘기죠. boss였다. 상사였다. 뭔지 모르죠. 하여튼 그런 겁니다. boss가. 그러나 지금은 the tables have turned. 형세가 바뀌었다. 즉 지금은 종업원이 된 모양이죠. 아니면 리더에서 내려와서 뭐랄까요, 추종자가 된 모양이죠. 모르겠습니다. 그런 얘기입니다. 형세가 바뀐 게 그거예요. The tables have turned. 바뀌어서 그 상태로 있는 거죠. 완료니까. 제가 자주 완료 얘기를 하는데, 그 완료는 잘 아시다시피 분위기가 어떤 경험이나 결과나, 경험, 결과, 진행이나, 완료, 경험, 결과, 뭐 이런 것을 표현하는 겁니다. 지금 현재 쭉 과거부터 지금까지 한 경험이 있다 해서 결과 이렇게 됐다, 지금 마쳤다, 이런 또 하나가 있는데 잊었네요. 네, 계속입니다. 계속. 이런 것을 나타내고 싶을 때 완료. 이게 현재 완료도 있고 과거 완료도 있고
미래 완료도 있죠. 예. 현재 완료는 과거 어떤 시점부터 현재까지, 과거 완료는 과거 어떤 시점부터 과거 어느 때까지, 미래 완료는 언제부터 미래 어떤 시점까지의 경험이나 계속 결과나 계속이나 완료 어떤 일에 이것을 나타내는 것이 바로 완료입니다. 우리도 이런 표현을 씁니다. 네, 내 글을 알고 있었어. 알고 있다가 잊어버리고 그러진 않죠. 가본 적이 있어. 그러면 가본 것이 변하진 않죠. 나 2번 가봤어. 뭐 이렇게 되면 그런 것이 바로 완료를 경험으로 해서 완료를 쓰는 겁니다. 맞춰서 머릿속으로 생각하시면 됩니다. asset는 자산입니다. 우리가 자산, 부채, 자본 이런 얘기를 하잖아요. 자산, assets입니다. 그 다음 investment는 투자입니다. 그 다음에 take great care는 great는 들어간 거죠. take care입니다. 신경 쓰는 거. 매우 크게 큰 신경이죠. 그 다음 less well heeled는 이게 덜 잘 좀 뒷받침해 주는 거. 그래서 부유하지 않은, 형편이 넉넉하지 않은 이런 뜻입니다. 이런 거는 알아두지 않으면 당장 들어서는 이해가 안 가겠죠. less well heeled, less well heeled. 네. 다음 go in debt, go into debt. 묵음이죠. B가 빚을 지다. He went into debt. 빚을 졌습니다. 사느라고. 새로운 폰을 사느라고 빚을 졌습니다. 네. 오늘 이렇게 해서 503번째 사피엔스 시간 마치겠습니다. 여러분 수고하셨고요. 요즘은 매우 더운 날씨인데 건강 유의하시기를 바랍니다. 감사합니다.